Good morning, friends. Now you are in Standard 11 Science. You have chosen the subject mathematics. You have to learn in mathematics branch or A group. There are 5 subjects. First one is mathematics, second one physics, third one chemistry, fourth one English, and fifth one computer. Only 5 subjects you have to learn, but there are 3 subjects which are very important for your career, for your next engineering admission process, for next future admission process. There are 3 main subjects which are mathematics, physics, and chemistry. Okay, now we are going for the mathematics. જો હવે આપણે મેથેમેટિક્સ સબ્જેક્ટ ભણવો જ હોય તો પહેલા એના વિશે થોડીક માહિતી તો હોવી જરૂરી છે. જેમ કે સ્ટાન્ડર્ડ 11th માં ટોટલ કેટલા ચેપ્ટર્સ છે, સ્ટાન્ડર્ડ 12th માં ટોટલ કેટલા ચેપ્ટર્સ છે, સ્ટાન્ડર્ડ 11th ના કયા ચેપ્ટર્સ માં આપણે શું ભણવાનું છે, what will have to learn, and સ્ટાન્ડર્ડ 12th માં કયા ચેપ્ટર્સ માં શું ભણવાનું છે. બીજી એક વસ્તુ, સ્ટાન્ડર્ડ 12th ના જે ચેપ્ટર્સ છે એ ચેપ્ટર્સ માં 11th ના કયા ચેપ્ટર્સ નો વધારે પડતો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, મેક્સિમમ યુઝ ઓફ 11 ચેપ્ટર્સ, કયા ચેપ્ટર્સ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ બી આપણને ખબર હોવું જોઈએ. તો જ તમે 11th પર સારી રીતે ફોકસ કરીને સારી રીતે લર્ન કરીને તમે સ્ટાન્ડર્ડ 12th માં સારું રિઝલ્ટ અચીવ કરી શકો. તમારે એક્ઝામ બોર્ડની સ્ટાન્ડર્ડ 12th ની આપવાની છે, પણ સ્ટેપ વાઇઝ જવું પડે, ડાયરેક્ટ કૂદકો થશે નહીં, તમે ડાયરેક્ટ 12th ની એક્ઝામ આપી શકો નહીં. એના માટે તમારે 11th પ્રોપર કમ્પ્લીટ કરવું પડે. બીજી એક વસ્તુ, જો તમે જેડબલઈ જેવી કોઈ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સને તૈયારીઓ કરતા હો છો તો સ્ટાન્ડર્ડ 11th ના કોન્સેપ્ટ બે એમાં આવશે, એઝ વેલ એઝ સ્ટાન્ડર્ડ 12th ના કોન્સેપ્ટ પણ એમાં આવશે. મતલબ કે આખું 11th 12th સાયન્સ ભેગું કરીને જેડબલઈ ની એક્ઝામ્સમાં ક્વેશ્ચન બનાવીને પૂછતા હોય છે. બરાબર, એટલે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી તમારે પ્રોપરલી 11th 12th બંનેને સારી પ્રાયોરિટી આપવી પડે. બીજી એક વસ્તુ, જો ગુજકેટની જ ખાલી પ્રિપેરેશન કરતા હો તો ઓન્લી 12th નો જ સિલેબસ કામ લાગે છે. બટ મેં તમને કહ્યું એમ, તમે જો સ્ટાન્ડર્ડ 10th માં હતા તો 9th ના ચેપ્ટર્સ નો યુઝ આવતો હતો, યસ. 8th ના ચેપ્ટર નો યુઝ આવતો હતો, તો યસ. એનો મતલબ એવો થયો કે 12th માં તમે છો તો અત્યાર સુધી તમે 1 to 10 પ્લસ 11th ભણી ચૂક્યા હોય એનો યુઝ આવશે જ. એટલા માટે સ્ટાન્ડર્ડ 11th ને આપણે પ્રોપરલી ડાયજેસ્ટ કરવું પડશે. સારું, હવે વાત કરીએ ટોટલ નંબર ઓફ ચેપ્ટર્સ ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 11 સબ્જેક્ટ મેથેમેટિક્સ. ટોટલ નંબર ઓફ ચેપ્ટર્સ 16, and in standard 12 total number of chapters 13 only. Okay, so number of chapters in standard 11 16, number of chapters in standard 12 13. Now going for the discussion about chapter wise. So chapter number 1, which is science, you have already learned this chapter in standard 9. સ્ટાન્ડર્ડ 9 સેટ્સ ચેપ્ટર ઓલરેડી આવતું હતું, જેમાં તમે this chapter already learned by you in standard 9 sets. In the standard 9 you have discussed the different operations on sets like union operation, intersection operation, representation of sets by property method, by listing method or roster method. There are different types of topics which you have learned in standard 9. The topics which we'll learn in standard 11 are listing or roster form, representation of sets in property method, operations on sets. There are different operations on sets. First one, union operation, intersection operation, complement operation. There are different operations are there. But
there are 2 or 3 more topics which will added in standard 11, otherwise standard 9 આખું ચેપ્ટર એના બેઝ પર છે, એટલે કશું ચિંતા કરવા જેવું નહીં, બહુ જ ઈઝી ચેપ્ટર છે. ક્લિયર? It is very easy chapter, but still we have to learn this chapter because the revision of concepts, we want the revision of concepts, and according to that concept we are going for the next chapters, the use of this chapter in next chapters. Okay, the second one chapters, which is relations and functions. Now this is for new topic for you, relations and functions. We know that the relations between brother and sister, husband and wife, as well as boyfriend and girlfriend, there are many relations in our day-to-day life. Same as there are also relations between number systems, between the elements of number systems. मतलब 1 is related to 2, 2 is related to 3, 4 is related to 2. There are relations between numbers. Okay, suppose 2 is a multiple of 1, 3 is a multiple of 1, 6 is a multiple of 2 and 3. There are many relations between numbers. So you have to learn that relations between numbers in mathematics. Okay, now what is functions? It is one kind of relations in which some special conditions are there. અત્યારે આ ટોપિક ને ડિસ્કશન ડિટેલ્સ માં નથી જતા, કારણ અત્યારે તમને નહીં ખબર પડે. જેવો આ ટોપિક્સ પતશે પછી જ તમને આ ડિટેલ્સ માં ખબર પડશે. એટલે આપણે ઓવરવ્યુ ખાલી શું ભણવાનું છે, નામ શું છે, એનાથી આપણે એટલીસ્ટ માહિતગાર હોવા જોઈએ. નાઉ આ ચેપ્ટર્સમાં સેટ્સ નો ઘણો બધો ઉપયોગ આવશે, સેટ્સ નો મેક્સિમમ યુઝ આવશે. એટલા માટે આપણે સેટ્સ ચેપ્ટર્સ ના કોન્સેપ્ટ રિવાઇઝ કરી રહ્યા છીએ અને થોડા બે ચાર કોન્સેપ્ટ નવા એડ અપ કરીશું. ઓકે, તો આ ચેપ્ટર્સ માટે સેટ્સ ચેપ્ટર્સ બેઝિક ચેપ્ટર્સ થશે. નેક્સ્ટ હવે વાત આવશે થર્ડ ચેપ્ટર, ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ. Actually it is trigonometry, but the main title is trigonometric functions. In the trigonometric functions you have to learn sine function, cosine function मतलब cos, tangent function मतलब tan, cotangent function मतलब cot, secant function that means sec, and cosecant function that means cosec. You have learned this chapter in standard 10. Okay, standard 10. It is difficult or very complicated chapter for you in standard 10, not in standard 11. It is quite easy chapter for standard 11 because you have learned the chapters by use of formula. There are many formulas, there are many relations between the functions, and you are confused in that formulas and concepts. But આ ચેપ્ટર્સ માં એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ આપણે કરીશું, એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ ને પ્રેક્ટિસ માં લઈશું કે આ ચેપ્ટર તમારા માટે બહુ જ ઈઝી ચેપ્ટર થઈ જશે. બીજી એક વસ્તુ, આ ચેપ્ટર આપણે કેમ વધારે ભાર મૂકીને કામ કરીશું તો કે તમને જે ડર હતો 10th માં કે ટ્રિગોનોમેટ્રી એટલે અઘરું ચેપ્ટર, એ ડર પહેલા આપણે દૂર કરી દઈશું. કેમ? તો કે આપણી પાસે એવા સિમ્પલ સારા બહુ સારા કોન્સેપ્ટ છે અને એ કોન્સેપ્ટનો યુઝ કરીને આપણે આ ચેપ્ટર સ્ટડી કરીશું. તમારી બુકમાં ઘણા કોન્સેપ્ટ નથી આપ્યા, સ્ટીલ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ ઇન લેક્ચર, બરાબર? વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ધ લેક્ચર. ઓકે, તો બહુ સારા અને બહુ ઈઝી કોન્સેપ્ટ છે અને બહુ ઈઝી મેથડથી આ ચેપ્ટર્સ તમે લર્ન કરશો. આ ચેપ્ટર્સમાં આમ જોવા જઈએ તો બહુ ખાસ છે નહીં. તો આ ચેપ્ટર્સ ઘણું બધું ઉપયોગી છે, બરાબર? ચિંતા કરશો નહીં, બરાબર? આ ચેપ્ટર્સ બહુ જ ઈઝી રીતે પતી જશે. રીઝન તમને આપું, આ ચેપ્ટર્સમાં તમારે ફંક્શન્સનો યુઝ આવશે. એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ. તો
તો કોનો કોન્સેપ્ટ આવશે? ફંક્શન્સ, જે તમે ભણ્યા નથી. જે તમે ભણશો ત્યારે જ તમને ક્લિયર થશે, ત્યારે જ તમને વધારે ઈઝી લાગશે. સ્ટાન્ડર્ડ 10th માં તમે ભણ્યા વગર તમે ડાયરેક્ટ આ ચેપ્ટર્સના કોન્સેપ્ટ પર આવી જાઓ તો તમને થોડું ડિફિકલ્ટ તો લાગે છે. એટલે ચિંતા કરવી નહીં, બરાબર. આ ચેપ્ટર્સ માટે બહુ જ ઈઝી ચેપ્ટર્સ છે. ચાલો, એટલે આ કોન્સેપ્ટ્સનો બહુ યુઝ છે. એનો મતલબ એવો થયો કે સેટ્સ પેલું ઇમ્પોર્ટન્ટ બેઝિક્સ ચેપ્ટર્સ, according to that relations and functions which is linked chapter, okay. And by completing this chapter we are going for the trigonometric chapter. That means these are 3 chapters which is in link, okay. Now the fourth one, principle of mathematical induction. It is very simple and only one exercise is there. Almost 25 questions are in exercise and 4 to 5 examples are there. Almost 30 questions in this chapter. This is very simple and small chapter, okay. In this chapter only one method is there, and what will we learn in this chapter? So you know that the summation of first n terms of an AP having first term is small a and common difference is small d, which is equals to Sn. It is denoted as Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for the summation of first n terms of given AP, okay. So how we will obtain this formula? You have learnt in standard 10, but this formula is right or wrong. This formula is right or wrong, એ કોન્સેપ્ટ પર આપણે આ ચેપ્ટરમાં કામ કરવાનું છે. જેમ કે તમને અચાનક જ કોઈ કોન્સેપ્ટ આપી દેવામાં આવે કે સપોઝ તમને એવું કહી દેવામાં આવે કે the summation of first n natural numbers, the summation of first n natural numbers मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to n is equals to, the answer will be Sn is equals to n by 2 into n plus 1. This is the answer. The summation of first n natural numbers is equals to n into n plus 1 whole divided by 2, okay. But this answer is right or wrong? How can we know this? So by use of principle of mathematical induction you can prove or check it, the statement which I said is right or wrong. There are many statements and validation of that statements you have to prove in this chapter, okay. Now the fifth one chapter, complex numbers and quadratic equation. Quadratic equation આ તો તમે already ભણી ગયા. Standard 10 chapter number 4 I think, quadratic equations. Same chapter say repeat થો, concept એ જ repeat થવાનો. મતલબ કે આ ચેપ્ટર્સ માં વધારાનું કંઈ નવું નથી. આ કોન્સેપ્ટ આ ટોપિક માટે તો વધારાનું તમારી માટે છે જ નહીં. But the complex numbers is the new concept for you, okay. You have learnt the natural numbers. First of all you have learnt the natural, then you are going for whole numbers, then integer numbers, then rational numbers, irrational numbers and real numbers. તમે આટલા નંબર્સ વિશે જાણો છો, તમને બધું જ ખબર છે, એની પ્રોપર્ટીઝ, એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ બધું જ જાણો છો. સેમ તમારી માટે એક નવા નંબર્સ નું એક લિસ્ટ આવે છે, કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ. કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ બી એક રિયલ નંબર્સમાં જેમ તમે એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટીપ્લિકેશન, ડિવિઝન આ બધું કરો છો, એ જ ઓપરેશન્સ તમારે આ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સમાં બી ભણવાના છે. એટલે એનું ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે, કંઈ નવું નથી આ ચેપ્ટર્સમાં.
બરાબર. આ ચેપ્ટર્સ કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ એટલે તમારા માટે નવો એક કોન્સેપ્ટ જે તમને ઘણા બધા નવા કોન્સેપ્ટ્સ પર લઈ જશે. બરાબર. એટલે ઇન ફ્યુચર આ ચેપ્ટર્સ તમને ખ્યાલમાં હોવું જોઈએ કે કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ એવા બી નંબર્સ પોસિબલ છે, રિયલ નંબર્સથી સેટિસ્ફાઈ નથી થતા આપણે. બરાબર. ક્લિયર? તો આ ચેપ્ટર્સ કાં કોમ્પ્લેક્સ નંબર્સ કેમ જરૂર પડી, બરાબર, તો એનો કોન્સેપ્ટ પણ આપણે આ ચેપ્ટર્સમાં સ્ટડી કરશું ત્યારે વધારે મજા આવશે. ઓકે. નાઉ 6th chapter, linear inequalities. Linear inequalities. What do you mean by linear? Linear, that means we can say that the power of any variable will be 1. Okay. There are different types of linear equations. One variable linear equation, two variable linear equation, three variable linear equation. You have learned one variable and two variable linear equation. Three variable linear equations તમે study નથી કર્યો છે. But linear equations, they are the equation in which equality sign is there. In which equality sign is there. But in this chapter, inequality sign is there. What do you mean by inequality sign? So the inequality sign means greater than, less than, greater than, equals to, less than, equals to. According to this inequality signs, you have to learn the linear inequalities chapter. Okay. This is also conceptually chapter and very much important chapter for 12th. It is also important for 12th science. Okay. And for JEE examination also. Okay. Now the next chapter number 7, which is most important chapter and new chapter, new concepts for you, permutations and combinations. Permutations and combinations. Suppose હું તમને એક ક્વેશ્ચન સિમ્પલ પૂછું. 1 2 3 4 5. You have 5 digits. 1 2 3 4 and 5. By use of these 5 digits, તમારે 5 ડિજિટ નો યુઝ કરવાનો અને you have to find how many 2-digit numbers are possible. How many 2-digit numbers are possible? Okay. So then you are doing the calculation by putting the digits in two places. Suppose I am considering this one here, I am considering this one here. We want 2-digit number. We want 2-digit number. We know that in 2-digit number, this place is known as unit place. This place is known as unit place. And this place is known as 10th place. Okay. Now we will use the digits 1 2 3 4 and 5. By use of 5 digits, we can put 2 digits at a time and the number will obtain. Suppose I am taking 1 and 1 here. That means the number which will obtain by you is 11. This is one number. Now suppose we will put at unit place 2. We will put at unit place 2. Then we will obtain the number which is 12. Therefore this is your second number. If we put 3 at unit place and 1 at 10th place, then you will obtain number 13, which is your third number. So how many numbers are possible? You will calculate by putting different digits in the two brackets or two places. But this is easy for
less numbers and less digits. Suppose I am asking this question for 5-digit number, you have to use 5 digits 1, 2, 3, 4, 5, and how many numbers you will get. This is difficult task for you. Okay? So now this concept is important. You will solve directly this type of question by use of permutations. By use of permutations. Okay? By use of permutations. Now, what is the combination? What is the combination? Combinations, it is also known as selections. It is also known as selections. Okay? It is second name of combination. First name of permutation or second name of permutation is arrangements. You have to do the arrangements in this type of questions. How many numbers are there of 4 digits, 5 digits, 10 digits by use of 0 to 9 digits. Okay, there are different arrangements, and the different arrangements can give us the different numbers. Okay, now what is selections? So you know that the selections of our prime ministers by assembly members, okay, this is one kind of selections. Okay, you can also use this selection in standard 10 in chapter probability. Okay, this is also related to that chapter. In 52 cards, the deck of 52 cards, તમારી તમે એક કાર્ડ સિલેક્ટ કરતા હતા, you have select the one card. Now તમે સ્ટાન્ડર્ડ 11 અને 12 સ્ટડી કરતા હોય તો થોડુંક વધારે કોન્સેપ્ટ પર જવું પડે. તમારે બે કાર્ડ સિલેક્ટ કરવાના ના આવે ને, તો બે કાર્ડ સિલેક્ટ કરો ત્યારે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન્સ થાય? ત્રણ કાર્ડ સિલેક્ટ કરો, you are selecting 3 cards, then you will find the probability by the concept of combinations or selections. Okay, standard 10 it is quite easy, but in standard 11 and 12 it is also easy for calculation of 2-3 cards. Okay, this chapter is related to probability chapter. Okay, this is the concepts of combinations and selections. Now okay, એટલે ચેપ્ટર 7 બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને મસ્ત કોન્સેપ્ટ વાળું ચેપ્ટર છે. બહુ જ મજા આવે એવું ચેપ્ટર છે. બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ચેપ્ટર છે. આ 11th માં આવું બધું ભણવાની બહુ જ મજા આવે. નવું નવું હોય તો જ મજા આવે. સારું, હવે નેક્સ્ટ બાયનોમિયલ થિયરમ. This is also important chapter and must conceptual chapter. Suppose I am asking what is the formula of a plus b raised to 8. લગભગ કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ ને ના આવડે, ઇવન તો મને બી એટ અ ટાઈમ ના જ આવડે. a plus b raised to 8, a plus b raised to 12. તમને બધાને મને a plus b whole square આવડે, a square plus 2ab plus b square, a plus b whole cube આવડે, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, or you can say a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Okay, but a plus b raised to 4 તો એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવું જ પડે. આ ચેપ્ટર હાયર પાવર મતલબ કે a plus b raised to n એના ફોર્મ્યુલા બેઝ પર ચેપ્ટર છે. मतलब કે તમે કંઈક નવું શીખવાના છો આ ચેપ્ટર્સમાં, જે હાયર પાવર્સના કેલ્ક્યુલેશન્સ કેવી રીતે ઈઝીલી કરવા, ક્વાઇટ ઈઝી. બરાબર, તો એ કોન્સેપ્ટ પર આ ચેપ્ટર્સ બહુ મસ્ત ચેપ્ટર છે. આ ચેપ્ટર્સમાં કોમ્બિનેશન્સ એટલે કે સિલેક્શન્સના ફોર્મ્યુલાસ નો યુઝ આવશે, એટલે આ ચેપ્ટર્સને રિલેટેડ થઈ ગયું. ઓકે, એટલે બહુ મસ્ત ચેપ્ટર છે, મજા આવે ચેપ્ટર છે. ઓકે, ના ધ ચેપ્ટર નંબર 9 સિક્વન્સ એન્ડ સિરીઝ. સિરીઝ એટલે તમારા માટે કંઈક અલગ વર્ડ્સ છે, બરાબર, બટ સિક્વન્સ તો તમે ઓલરેડી સમજી ગયા છો, તમને ખબર છે. તમે ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 10 ચેપ્ટર નંબર 5 એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન તમે લર્ન કરી દીધું. એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન જેને એપી કહો છો, તો આ ચેપ્ટર્સમાં બસ એપી જ ભણવાનું છે. એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન, સમ ઓફ ફર્સ્ટ n નંબર્સ, ઓકે, ઓફ ધ ગિવન એપી, બસ SN TN આ જ એપી ના બધા જ કોન્સેપ્ટ આમાં ફરીથી રિવાઇઝ થશે. બીજી એક વસ્તુ, ઘણા ક્વેશ્ચન્સ ઘણા ટોપિક્સ કોપી પેસ્ટ
સ્ટાન્ડર્ડ 10th ના ઘણા ક્વેશ્ચન્સ છે જે બેઠા 11th ની બુકમાં પણ છે, એટલે તમારા અડધા ક્વેશ્ચન્સ તો એમને એમ જ તમે અત્યારે બી કરી શકો ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ. ઓકે, એટલે એપી ચેપ્ટર્સ તમારા માટે એક ટોપિક ઈઝી અને 10th માં ભણી ગયેલા એક છે, કંઈ વધારે નવું નથી, બરાબર. એક ટોપિક ખાલી નવો આવશે. નાવ એના પછી બીજો એક આવે છે જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન, જીપી. જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન જીપી. અત્યારે જીપી નો જ યુઝ કરીને બહુ જ સારી એક એપ્લિકેશન કહું જીપી નો ક્યાં યુઝ થાય તો અત્યારે કોરોના વાયરસની જ વાત કરી લઈએ. કોરોના વાયરસની વાત તમને ખબર હશે કે ફર્સ્ટ વીક માર્ચનું જ્યારે સ્ટાર્ટ થયું ને ત્યારે ગુજરાતમાં કાં તો ઇન્ડિયામાં ફ્યુ કેસીસ 10-15 કેસ હતા. એના પછી બીજા વીકમાં એ 10-15 ના ડબલ થઈ ગયા, મતલબ 20-30 થઈ ગયા, બરાબર. એના પછીના થર્ડ વીકમાં બરાબર એના બી ડબલ થયા, બરાબર. પછી તો ડે ટુ ડે ડબલ થવા લાગ્યા, ડે વાઇઝ ડબલ થવા લાગ્યા, બરાબર. અને અત્યારે હાલ એ તમે કેલ્ક્યુલેશન જોતા હશો, જોજો તમને પહેલી વસ્તુ કે ફર્સ્ટ ડે પર સપોઝ 5 કેસીસ છે, સેકન્ડ ડે પર 5 + 5 10, આ એપી નો કોન્સેપ્ટ છે, બરાબર. થર્ડ ડે પર 10 + 5 15 થવા જોઈએ જો એકોર્ડિંગ ટુ એરિથમેટિક પ્રોગ્રેશન ઓર એપી, બટ એવું નથી થયું. અમેરિકા જેવા દેશમાં તમે જોઈ જુઓ, સ્ટાર્ટિંગમાં જે ગ્રોથ રેટ હતો ને એ ડબલ કરતા બી વધારે હતો, અત્યારે હાલ એની સિચ્યુએશન બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે, બરાબર. તો એ જ કોન્સેપ્ટ પર આમાં થઈ ગયું છે કે ડબલ થાય છે. જે થોડાક દિવસો પહેલા 100-200 હતા એની જગ્યાએ ડબલ થઈને 400-500 થઈ ગયા. હવે એના ડબલ થઈને 500-1000 થશે, એના ડબલ થઈને 1000-2000 થશે. તો ડબલ નો કોન્સેપ્ટ છે, મતલબ કે જે પ્રીવિયસ ટર્મ છે એને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીને તમે નવી ટર્મ ઓબ્ટેન કરી શકો છો, બરાબર. ઘણા કન્ટ્રીઝમાં 3 થી મલ્ટીપ્લાય થાય છે, ઘણા કન્ટ્રીઝમાં 4 થી મલ્ટીપ્લાય થાય છે, યુએસએ જેવા કન્ટ્રીઝમાં તો 4 થી બી મલ્ટીપ્લાય થઈ ચૂક્યું છે, બરાબર. એનો મતલબ એવો થયો કે આ જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. ઓકે, તો ડબલ થવું, કોઈ બી ટર્મ્સ હોય એની ડબલ ટર્મ્સ ઓબ્ટેન કરવી, મતલબ કે સપોઝ 1 છે એના ડબલ મતલબ 2, 2 ના ડબલ 4, 4 ના ડબલ 8, 8 ના ડબલ 16, 16 ના ડબલ 32. તો આનો કેલ્ક્યુલેશન્સ આવે, ભાઈ એપી તો નથી, ધીસ ઇઝ નોટ એન એપી. હવે એનું ટોટલ સમેશન્સ કરવાનું કે તો એની માટે ફોર્મ્યુલા જોઈએ, એની માટે કોન્સેપ્ટ જોઈએ, તો એ કોન્સેપ્ટ્સ આપણે જ્યોમેટ્રિક પ્રોગ્રેશન્સમાં ભણવાના છે. ઓકે, એટલે ધીસ પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર, ઓકે, એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર ફોર યુ and also important for JEE concepts. Now 10th chapter, straight lines. This one is also useful and you have learned this chapter in previous standards. Straight lines, you know the graph of linear polynomial, which is straight line, therefore we have to draw the graph of straight line by use of linear polynomial, or in the chapter number 3, two variable linear equations, you have done straight lines chapter concept by use of graph. Two parallel lines are there, intersecting in one point, two lines are intersecting in one point, and two coincident lines. આ બધા કોન્સેપ્ટ્સ તમે ભણી ગયા છો, સેમ કોન્સેપ્ટ્સ અહીંયા બી આવશે. ઓકે, intersecting lines, parallel lines, આ બધું. equations of lines, the equations of lines is nothing but 2x plus 3y equals to 16. This is equation of line in two variable. Suppose y equals to 2x plus 3, this is also equation of line in two variable. Okay, so there are different of equations of straight lines. The straight lines related ઘણા બધા નવા કોન્સેપ્ટ્સ પણ આપણે આ ચેપ્ટર્સ માં સ્ટડી કરીશું. બહુ મસ્ત ચેપ્ટર્સ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર્સ. Now 11 chapters, conic sections. આ ચેપ્ટર્સ નું બી તમે કોન્સેપ્ટ શીખી ગયા છો. તમે એક વર્ડ સાંભળ્યો હશે, what is the graph of
quadratic polynomial. So you will say that parabola. તમે પેરાબોલા જોયો છે? ઓકે, તો પેરાબોલા જોયો નહીં, બટ એની વિશે સમજી ગયા ખરા કે એનો ગ્રાફ પેરાબોલા છે. પેરાબોલાની પ્રોપર સ્ટડી કરી. તમે ટ્રાયેંગલની વાત કરો તો ટ્રાયેંગલ્સનું બધું બહુ જ તમે શીખી ગયા. ટાઈપ્સ ઓફ ટ્રાયેંગલ્સ, કેલ્ક્યુલેશન્સ ઓફ એંગલ્સ એન્ડ સાઇડ્સ. there are many concepts in triangles, in square, બધા તમને કોન્સેપ્ટ્સ, થિયરમ્સ બધું જ આવડે. સેમ વસ્તુ પેરાબોલામાં બી આપણને બધું આવડવું જોઈએ. એવા ને એવા કોન્સેપ્ટ સાથે કોનિક્સ ચેપ્ટર્સ, બરાબર, પાર્ટ્સ ઓફ કોનિક્સ, એમાં પેરાબોલા, ઇલિપ્સ, હાઇપરબોલા અને સર્કલ આ ટોપિક્સ ભણવાના છે. સર્કલ્સના ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ તમે ભણી ચૂક્યા છો, બરાબર. એનેથી થોડુંક આગળ જઈને આપણે સર્કલ્સ ટોપિક્સ ભણીશું. એટલે આ ચેપ્ટર્સ બી તમારા માટે નવું અને સારું ચેપ્ટર છે. નેક્સ્ટ, ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ 3 ડાયમેન્શનલ જ્યોમેટ્રી. ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ 3 ડાયમેન્શનલ જ્યોમેટ્રી. તમે અત્યાર સુધી જેટલું બી ભણ્યા છો એ બ્લેકબોર્ડમાં તમે ગ્રાફ ડ્રો કરી શકો છો. પેન પેજનો યુઝ કરી પેજમાં ગ્રાફ ડ્રો કરી શકો છો. ગ્રાફ પેપર પર ગ્રાફ ડ્રો થાય છે, મતલબ યુ આર ઇન 2 ડાયમેન્શનલ, x એક્સિસ એન્ડ y એક્સિસ ઓન્લી. બટ તમે 3D ઓબ્જેક્ટ જુઓ છો, જેમ કે તમારી આજુબાજુ પડેલી ચેર, તમારા રૂમમાં પડેલો બેડ, બ્લેકબોર્ડ, બેન્ચીસ, બરાબર, બધી જ ઓબ્જેક્ટ્સ 3 ડાયમેન્શનલમાં છે. ઓકે, એ 3 ડાયમેન્શનલમાં છે. તો તમને 3 ડાયમેન્શનલ વિશે બધું ખબર હોવી જોઈએ. 3 ડાયમેન્શન્સમાં ક્યુબ, ક્યુબોઇડ કેવી રીતે દેખાય, શું કોન્સેપ્ટ છે, બધા જ તમને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોવા જોઈએ. So the concepts related to 3-dimensional geometry, it is very important chapter and imagination chapter. This is the chapter like of imagination. 3D મૂવી જોવો છો તો કેવું મસ્ત ફીલિંગ આવે છે, બસ આ ચેપ્ટરમાં એવું જ ફીલિંગ લેવાનું છે. નેક્સ્ટ, લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ્સ. આ તમારા માટે 12th નું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. 12th માં આ ચેપ્ટર્સના કોન્સેપ્ટના રિલેટેડ સમ્સ બેઠા કોપી પેસ્ટ છે. લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ્સ, બરાબર. હું અત્યારે એની પર બહુ ડિસ્કશન નથી કરતો કારણ કે એ ટોપિક્સ તમારા માટે નવો છે, બરાબર, એટલે બહુ ડિટેલમાં આમાં જતા નથી. પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. હું તમને સમજાવું છું 12th ના કયા ચેપ્ટર્સમાં આ ચેપ્ટર્સ કામ લાગે છે. નેક્સ્ટ, ચેપ્ટર નંબર 14, મેથેમેટિકલ રીઝનિંગ. ઇંગ્લિશ આવડે? ગ્રામર ઓફ ઇંગ્લિશ, conjunction, conjunctives and or and the validations of statements, બરાબર. આ બધી વસ્તુ જે છે ને એ મેથેમેટિકલ રીઝનિંગ માં આવે. મતલબ it is totally based on English grammar chapter. It is related to English grammar. Okay, it is not calculative chapter. Calculative chapter નથી આ, બરાબર. એટલે ખાલી ગ્રામેટિકલ ચેપ્ટર છે ઇંગ્લિશનું. લગભગ 3 થી 4 લેક્ચર્સમાં પતી જાય એવું ચેપ્ટર છે, એટલે બહુ ચિંતા કરવી નહીં. પણ મેથેમેટિક્સમાં કામનું છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. આમ તો પણ નાનું છે, બરાબર. એક સ્ટેટમેન્ટમાં જ આન્સર છે, બહુ કોઈ માથાકૂટ કેલ્ક્યુલેશન્સની નથી. નેક્સ્ટ, સ્ટેટિસ્ટિક્સ. તો સ્ટેટિસ્ટિક્સ તમે ઓલરેડી સ્ટાન્ડર્ડ 10th માં ભણી ચૂક્યા. બસ મીન, મીડિયન, મોડ એ જ વસ્તુ તમારે અહીં ભણવાની. થોડુંક એક્સ્ટ્રા લેવલ, થોડુંક હાઈ લેવલ પર જવું પડે ને તો વધારે મજા આવે અને સારું છે. આમાં તો બહુ સારા નવા કોન્સેપ્ટ્સ બી બહુ છે. કમ્પેરિઝન બિટવીન ટુ ડેટાઝ ને બધું બહુ આવશે, બરાબર. નેક્સ્ટ, પ્રોબેબિલિટી. ઓલરેડી તમે સ્ટાન્ડર્ડ 9th માં બી ભણ્યા આઈ થિંક અને 10th માં બી ભણી ચૂક્યા. પ્રોબેબિલિટી બહુ જ ઈઝી ચેપ્ટર, તમને મજા આવતી ચેપ્ટર્સમાં. આ ચેપ્ટર્સમાં બી એટલી જ મજા, એટલું જ ઈઝી ચેપ્ટર, બરાબર. પણ આ ચેપ્ટર્સમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ આનો આવવાનો છે, બરાબર. એટલે આ પહેલા ભણીશું પછી આ જઈશું. ઓકે, ક્લિયર? સારું, હવે હું વાત કરતો હતો મેથેમેટિકલ રીઝનિંગ. મેથેમેટિકલ રીઝનિંગમાં તમને એનું એપ્લિકેશન બી કહી દઉં તમને. વેલિડેશન ઓફ સ્ટેટમેન્ટ્સ. તમે સ્ટાન્ડર્ડ 10th માં એક ક્વેશ્ચન પ્રૂવ કરો. √2 is irrational number. Prove that √2 is irrational number. So this is the concept of this chapter.
Root 2 is irrational number. By validating the statements, you have assumed that if root 2 is irrational number, then root 2 is rational number. Then you can say that root 2 equals to a by b and then calculate it. But your assumptions is wrong. ને આપણે calculations કર્યું છે ને, તો એ calculation આ chapters નું છે. ઓકે, સારું. હવે વાત કરીએ સ્ટાન્ડર્ડ 12. ટોટલ કેટલા ચેપ્ટર્સ છે સ્ટાન્ડર્ડ 12? 13 ચેપ્ટર્સ હતા. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર રિલેશન્સ એન્ડ ફંક્શન્સ ઓલરેડી 11th માં ભણી ગયા. એને જ થોડુંક રિવાઇઝ કરી નેક્સ્ટ થોડુંક એડ કરીશું. બરાબર, એટલે આ ચેપ્ટર્સ રિલેટેડ ટુ ચેપ્ટર નંબર 2 11th ને રિલેશન સમજાવું છું, કયા ચેપ્ટર્સ નું રિલેશન્સ કઈ જગ્યાએ છે. નાઉ ઇન્વર્સ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ. ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન્સ એટલે આ ચેપ્ટર્સ થર્ડ ચેપ્ટર. ઓકે, ઇન્વર્સ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ એટલે sin ઇન્વર્સ, cos ઇન્વર્સ, tan ઇન્વર્સ ના બધું ભણવાનું આવશે. બરાબર, એટલે sin ના ઇન્વર્સ ની વાત કરવાની આવશે. બરાબર, નેક્સ્ટ ચેપ્ટર છે મેટ્રાઇસિસ. તમારા માટે નવું છે, બહુ જ ઈઝી ચેપ્ટર છે. બરાબર, ખાલી કેલ્ક્યુલેશન, એડિશન, સબટ્રેક્શન, મલ્ટીપ્લિકેશન ના બધું છે. બરાબર, નેક્સ્ટ છે ડિટર્મિનન્ટ્સ. જો ભાઈ મેટ્રાઇસિસ ની કોઈ લિંક આની જોડે છે નહીં, સેમ એઝ ચેપ્ટર નંબર 4 ડિટર્મિનન્ટ્સ ની બી આની જોડે કોઈ જ લિંક નથી. બટ 3 and 4 chapters interrelated, they are interrelated. Okay, now chapter number 5 continuity and differentiability. This chapter is the second part of this chapter, limits and derivatives. આ ચેપ્ટર્સ ને જો કન્ટિન્યુ કરીએ ને તો આ ચેપ્ટર્સ ચાલુ થાય. બરાબર, એટલે આ જ કોન્સેપ્ટ્સ, આ જ ચેપ્ટર્સ ના ઘણા બધા સમ્સ આમાં ફરીથી કરવાના આવશે. Okay, clear? Now next chapters, application of derivatives. હવે derivatives ભણીએ આપણે તો એની એપ્લિકેશન્સ તો તમને ખબર હોવી જોઈએ ને. તો એની કઈ કઈ જગ્યાએ એપ્લિકેશન્સ આવે છે ને એ એપ્લિકેશન્સ જોવાની છે. તમને એક બહુ સાદી સિમ્પલ એપ્લિકેશન, મેક્સિમમ એન્ડ મિનિમમ. કોઈ બી ફંક્શન્સ હોય, કોઈ બી વેરિયેબલ હોય, એની મેક્સિમમ વેલ્યુ કેટલી થશે, એની મિનિમમ વેલ્યુ કેટલી થશે, આવા ક્વેશ્ચન્સ તમે જનરલ લાઈફમાં કરતા હોવ છો. અને એ જ કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે આ એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ્સ ચેપ્ટર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય. બરાબર, તો એવી કેલ્ક્યુલેશન્સ આ ચેપ્ટર્સમાં કરીશું. બહુ ઈઝી ચેપ્ટર છે. મતલબ આ ચેપ્ટર એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ્સ ભણવું હોય તો એની પહેલા તમારે ચેપ્ટર નંબર 5 સ્ટડી કરવું પડે. ચેપ્ટર 5 સ્ટડી કરવું હોય તો એની પહેલા તમારે લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ્સ સ્ટડી કરવું પડે. સપોઝ તમારે લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ્સ સ્ટડી કરવું છે તો એની પહેલા તમારે ટ્રિગોનોમેટ્રી સ્ટડી કરવું પડે. બરાબર, તો આ લિંક છે ચેપ્ટર્સની. ક્લિયર? નેક્સ્ટ વન, ઇન્ટિગ્રેશન. હવે ઇન્ટિગ્રેશન એટલે ડેરિવેટિવ્સ નો સેકન્ડ પાર્ટ ગણો. બરાબર, ઊંધું કામ છે. બરાબર, તમે એમ કહો કે 2 is the reciprocal of 1/2. You can also say that 1/2 is the reciprocal of 2. તો એપ્લિકેશન ડેરિવેટિવ અને ઇન્ટિગ્રેશન they are reverse process. તો જો તમારે ઇન્ટિગ્રેશન ભણવું હોય તો તમને ડેરિવેટિવ્સ આવડવું જોઈએ. ડેરિવેટિવ્સ માટે લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ્સ, આના માટે ટ્રિગ્નોમેટ્રી. વિચારો તમે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ટ્રિગ્નોમેટ્રી ચેપ્ટર્સ. સારું, એના પછી તમે વાત કરી એપ્લિકેશન ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન. તો ઇન્ટિગ્રેશન ભણો તો એની એપ્લિકેશન્સ ની ચર્ચા કરવી પડે. કઈ જગ્યાએ એની એપ્લિકેશન છે તમને હું એમ કહી દઉં કે what is the area of circle. You can say directly pi r square, where r is the radius of circle. બટ હું તમને કંઈક નવો કંઈક અલગથી એરિયા આપી દઉં. જેમ કે આવો કોઈ ગ્રાફ છે. બરાબર, મને આ એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખો. તો આ એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે તમારે ઇન્ટિગ્રેશન્સ ની એપ્લિકેશન ની જરૂર પડે ભાઈ. ક્લિયર? તો આવા કોઈ એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરવો હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન્સ ની જરૂર પડશે. સારું, નેક્સ્ટ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન. તો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન, ડિફરન્શિએશન, derivatives. This is second name of differentiation. Differential equation which consider derivatives. Okay, તો આ ડેરિવેટિવ્સ ને રિલેટેડ એટલે કે આને રિલેટેડ ચેપ્ટર્સ છે. વિચારો તમે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ ચેપ્ટર્સ. નેક્સ્ટ, વેક્ટર્સ એલ્જિબ્રા. વેક્ટર્સ એલ્જિબ્રા તમારે ફિઝિક્સમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્ટાર્ટિંગ જ તમારું ફિઝિક્સના ચેપ્ટર્સ થી કરશે. આ જ કોન્સેપ્ટ થી થશે. તો વેક્ટર્સ એલ્જિબ્રા ફિઝિક્સ માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે અને એ જ કોન્સેપ્ટ આપણે અહીંયા બી ભણવાનું છે. બરાબર, નેક્સ્ટ 3D જ્યોમેટ્રી. 3 ડાયમેન્શનલ જ્યોમેટ્રી જે હમણાં ઇન્ટ્રોડક્શન લીધું ને, ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ 3 ડાયમેન્શનલ જ્યોમેટ્રી, એ ચેપ્ટર ફર્ધર કન્ટિન્યુ થઈને આગળ નવા કોન્સેપ્ટ્સ પર
જ લઈ જશે બરાબર એમાં તમારે સ્પેસ ની વાત કરવાની આવશે પ્લેન અને લાઈન આ બેના ટોપિક એના છે નેક્સ્ટ લિનિયર પ્રોગ્રામિંગ આ બી બહુ સારું ચેપ્ટર છે એ કોના બેઝ પર છે તો આ ચેપ્ટર્સ નો બેઝ છે લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝ આ ચેપ્ટર નો બેઝ શું છે લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝ નેક્સ્ટ લાસ્ટ વન પ્રોબેબિલિટી which is related to this probability તો તમે વર્ષોથી ભણો છો 9 10 11 12 12 સુધી તમારે આવશે બરાબર નવા નવા ટોપિક બે ત્રણ એડ થતા જશે પણ સારું સારું છે મજા આવશે બરાબર તો પ્રોબેબિલિટી પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે તમારા 11th અને 12th માટે ક્લિયર તો હવે હું તમને કહી દઉં કયા ચેપ્ટર્સ 12th માં મેક્સિમમ યુઝમાં આવશે તો સેટ્સ રિલેશન્સ ફંક્શન્સ ટ્રિગોનોમેટ્રી next linear inequalities permutations and combinations binomial theorems sequence and series આ બી કામ લાગશે એના કોન્સેપ્ટ પણ કામ લાગશે બરાબર એના પછી conic sections straight lines introduction to 3D limits and derivatives તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર then probability statistics ના નાના બે ત્રણ કોન્સેપ્ટ્સ બી કામના છે ક્લિયર હવે આ બધું કામનું છે બીજી એક વસ્તુ મેથ્સ નું બહુ સારું મસ્ત ઇમ્પોર્ટન્સ ફિઝિક્સ માં બી છે ટોટલ ફિઝિક્સ નો 52% પોર્શન કેલ્ક્યુલેશન બેઝ છે એન્ડ 48% પોર્શન થિયોરેટિકલ છે 52% પોર્શન જે કેલ્ક્યુલેટિવ છે એમાં મેથ્સ ના ઘણા બધા ફંડાસ આ ચેપ્ટર્સ માંથી આવવાના છે બેઠા ફંડાસ તે યુઝ થશે મતલબ કે તમે એ ગ્રુપ મતલબ મેથ્સ ગ્રુપ સિલેક્ટ કર્યું છે તો ફિઝિક્સ તમારા માટે ક્વાઇટ ઈઝી હશે બરાબર કેલ્ક્યુલેશન ઈઝીલી તમે કરી શકશો તમારે એક જ વાર લર્ન કરવાની જરૂર પડશે પછી તમને જલ્દીથી અન્ડરસ્ટેન્ડ થઈ જશે ઓકે ક્લિયર તો ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેથ્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ easy because we are going to learn by conceptually in 11th and as well as 12th science okay and there are many questions we have discussed in the next lectures we are going for the next chapter science okay thank you so much